IMF سے جڑی دو اہم خبریں ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ 1 ارب اور 30 کروڑ ڈالر کی قسط بھی ہمیں مل گئی ہے۔ پینشنر کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بجٹ سازی بھی چونکہ اب جو ہے وہ اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ IMF سے جڑی دو اہم خبریں ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، اور دوسرا یہ کہ پینشنر کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی ہم تفصیلات بتائیں گے، اور بجٹ سازی بھی چونکہ اب جو ہے وہ اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم IMF کی بات کریں گے کہ ایک تو IMF پروگرام کے تحت جو ہمارا سٹاف سطح کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کی نہ صرف IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی تھی، بلکہ اب باقاعدہ طور پہ 1 ارب اور 30 کروڑ ڈالر کی قسط بھی ہمیں مل گئی ہے، اور اس میں جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہے اس کی اگلی قسط بھی شامل ہے، اور کلائمیٹ فائنینسنگ کی قسط بھی اس میں شامل ہے۔ یہ دونوں قسطیں پاکستان کو موصول ہو چکی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو حکومت کا جو اکاؤنٹ ہے، اس میں یہ رقم آ چکی ہے۔ اس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہو گئے ہیں، اور ملک کی اسٹاک مارکیٹ پہ بھی اس کا بہتر اثر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے، اور ساتھ ہی ہماری جو کرنسی ہے وہ بھی سٹیبل ہوئی ہے، روپے کی قدر میں تھوڑی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جب ہم IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو IMF کا پروگرام جتنا ٹریک پہ ہوتا ہے، اتنا ہی پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ اس کا بہتر اثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ تو دوسری جو IMF سے جڑی خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ IMF کا جائزہ مشن ابھی جب ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان پہنچ چکا ہے، اور بلکہ پاکستان کے ساتھ اس کے مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو جائزہ مشن آیا ہے، یہ جائزہ مشن جو اگلے مالی سال کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اس پہ مشاورت کے لیے آیا ہے۔ اس مشن نے آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی ہے، اور محمد اورنگزیب کے ساتھ ان کی پوری جو معاشی ٹیم تھی وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ پریملنری ان کی میٹنگ تھی، اس میں نہ صرف ٹیم کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوا ہے، بلکہ ابتدائی جو بجٹ کے خد و خال تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اور وزیر خزانہ نے ان کو حکومت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کے جو مثبت نتائج جو سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں بریف بھی کیا۔ اس موقع پہ FBR کے لوگ بھی موجود تھے، اور اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکام بھی موجود تھے، وزارت توانائی کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ جو IMF کا جائزہ مشن پاکستان میں آیا ہے، یہ 20 مئی تک پاکستان میں رہے گا، اور اس دوران جتنی بجٹ پروپوزلس ہیں جو FPCCI کی طرف سے آئی ہیں، جو چیمبرز کی طرف سے آئی ہیں، جو FBR کی اپنے فیلڈ فارمیشن کی طرف سے آئی ہیں، ان میں جو ساتھ ریشنل دیا گیا ہے کہ ہر پروپوزل کے ساتھ وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈسکس ہوگی، ان کو بتایا جائے گا، اور پھر جو اگلے مالی سال کے جو بجٹ اہداف ہیں وہ الائن کیے جائیں گے IMF کے پروگرام کے ساتھ، اور IMF کے ساتھ جو ہم نے شرائط طے کی ہیں ان شرائط کے مطابق اس کو رکھا جائے گا۔ جو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابھی جو چیزیں طے ہو چکی ہیں، یا جس پہ IMF کو ہم نے یقین دہانی کروائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو سبسڈی کو ہم ٹارگیٹڈ بنائیں گے، اور کراس سبسڈی جو ہے وہ کوئی 140 ارب روپے کے لگ بھگ بنتی ہے، اس کو ہم یا تو اسی بجٹ میں فلی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے، ادروائز اس کو گریجولی اگلے 2 سے 3 فیزز میں اس کو ختم کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو لمیٹڈ رکھا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ جو ہمارا بجٹ خسارہ ہے اس کو کنٹرول رکھا جائے گا، پرائمری بیلنس جو ہے وہ اس کو بہتر بنایا جائے گا، ٹیکس نیٹ کو وسعت دی جائے گی، نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، پھر ٹیکس ٹو GDP کی شرح جو ہے وہ بڑھائی جائے گی، اور ٹیکس چوری کو روکا جائے گا۔ پھر IMF کی طرف سے پاکستان پہ یہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، خاص کر ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ، یعنی کہ جو بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے اس کی ادائیگیوں کی آڑ میں جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اس کو روکا جائے، تو اس پہ پاکستان نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو بھی ہم روکیں گے۔ پھر ٹیکس لیکیجز اور ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ٹیکس اصلاحات انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں، اور بلکہ اگلے بجٹ میں جو ہے وہ
डिजिटल मॉनिटरिंग की जो है वो एक मेकनिज़म लाने की जो है वो तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और उस पर काम भी शुरू कर दिया है। उस पर आज जो है वो वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहद चीमा उनकी सरबराही में एक इजलास भी हुआ है। उस पर तमाम प्रपोजल्स का जायज़ा लिया गया। उसमें FBR को भी हदायत की गई है कि इस पर एक्सपेडाइटली जो है वो काम किया जाए ताकि ये डिजिटल मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है उसको फाइनलाइज़ करके अगले बजट में इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। तो तीसरी जो चीज़ है वो हम आपको पेंशनर्स के हवाले से बताएंगे कि 17 लाख जायद पेंशनर हैं। उस पर काफ़ी IMF के भी उस पर एतराज़ात थे, गवर्नमेंट को भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि घूस जो है वो पेंशनर काफ़ी थे कि पेंशन की मद में काफ़ी जालसाजियाँ हो रही थी और लोग जो है वो मर चुके हुए थे लेकिन उनके नाम पे पेंशनें जा रही थी। तो उसके लिए एक बड़ा जो है वो फ़ैसला किया गया है और ये तय किया गया है कि आइंदा जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उसके लिए नादरा ने जो सिस्टम तैयार किया है उस सिस्टम को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा। और उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को भी हदायत कर दी है कि वो नादरा के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करें और फिर आगे चल के जो पेंशनर्स होंगे उनके लिए एक डिजिटल ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। उस पर भी काम जो है वो जारी है। इस जो नया निज़ाम लाया जा रहा है पेंशनर्स के लिए, इसमें पेंशनर्स को भी सहूलत मिलेगी और पेंशन की मद में जो जालसाजियाँ हो रही थी उसकी रोकथाम भी जो है वो उसमें भी मदद मिलेगी। तो इसमें जो पेंशनर्स होंगे उनकी इस नादरा के सिस्टम के ज़रिए उनकी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त के ज़रिए लाइफ की जो है वो प्रूफ जो है वो उसको किया जाएगा कि जो पेंशनर है वो ज़िंदा है। और इसके साथ ही जो ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी तो उस ऐप के ज़रिए जो पेंशनर अपने मोबाइल पे उस ऐप को डाउनलोड करेगा और उस ऐप के ज़रिए मौके पे जो है वो मुतलका बैंक में उसकी जो है वो लाइफ की अपनी जो है वो प्रूफ के तौर पे उसको जो है वो उस ऐप के ज़रिए अपने आप को साबित कर सकेगा कि वो पेंशनर ज़िंदा है और वो बैंक के कंसर्न ऑफिसर को वो ऐप के ज़रिए अपना लाइफ प्रूफ दे के पेंशन जो है वो ले सकेगा। लेकिन जो पेंशन की अदायगी है वो बैंकों के ज़रिए ही होती रहेगी, वो जो सिस्टम है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जो उनकी लाइफ की जो शनाख्त है, प्रूफ है, वो सिर्फ जो है वो नादरा का जो सिस्टम है उसके ज़रिए होगी और ये ऑनलाइन होगा सारा और उसमें पेंशनर को भी सहूलत मिलेगी और गवर्नमेंट का जो लूप होल्स हैं वो भी जो है वो उसको बंद करने में जो है वो मदद मिलेगी और उससे इस सिस्टम जो है वो ये रिफ़ाइन होगा और मामलात में बेहतरी आएगी और फंड्स जो हैं उसके जो नुकसानात हैं उसको भी जो है वो रोका जा सकेगा। तो नाज़रीन ये थी आज तक का व्लॉग और इसके साथ ही एक छोटी सी चीज़ जो मिस हो रही थी वो भी हम आपको बता देंगे। क्योंकि बजट साजी हो रही है और IMF के साथ इस पर बातचीत भी हो रही है तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन के मामले पे भी जो है वो IMF को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। क्योंकि IMF का एतराज़ है कि पेंशन और तनख्वाहों का जो बिल है वो काफ़ी स्वेल हो चुका है तो इसको कंट्रोल किया जाए। तो पहले ही जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ हम जा चुके हैं। जो नए मुलाजमिन भर्ती किए जा रहे हैं वो सरकार पे बोझ बनने के बजाय कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के तहत उनको तनख्वाहें मिलेंगी। जो डिफेंस के मुलाजमिन हैं उनके लिए जो है वो अब उनको अगले मरहले में उनके लिए भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लेकिन अभी इब्तदाई तौर पे जो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की हमें जो इतलात आई हैं वो 3 प्रपोजल्स हैं। एक प्रपोज़ल ये है कि जो इन्फ्लेशन है उसके मुताबिक कर दिया जाए और वो तवक्को की जा रही थी कि 7% के करीब इन्फ्लेशन रहेगा। लेकिन अब जो फिगर्स आ रहे हैं वो इन्फ्लेशन ज़्यादा रहने की तवक्को है। तो अभी जो इब्तदाई फिगर है वो ये है कि 7 से 10% पेंशन में तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए और इसी तरह जो है वो पेंशन में भी 5 से 7% के करीब जो है वो इजाफा कर दिया जाए। लेकिन अभी इस पर वर्किंग होगी और वर्किंग होने के बाद जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का जो खुसूसी इजलास होगा उसमें इनको फाइनलाइज़ किया जाएगा। लेकिन IMF को अभी से इस पर जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो नाज़रीन ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहें ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपके मसाइल को उजागर करके अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ।